الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته عدم ومن دونه ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من يحرك غلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المسلمين ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے پیارے رسول حضرت سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات، آپ کا پیغام اور آپ کے ہدایات، ان سب کو سننے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے اور زندگی میں روشنی اور نور کے لانے کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کا موقع دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو باتیں کہی جائیں، سنی جائیں،
اللہ جل شانہ ان کو اپنے دلوں میں اتارنے، زندگی میں اپنے لیے رہبر اور رہنما بنانے اور اسی کی روشنی میں زندگی کے گزارنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات اگر اس دنیا میں وجود میں آنے والی نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کو بھی وجود میں نہ لایا جاتا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ سیارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، سب کچھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے کا اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو ساری کائنات بھی وجود میں نہ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 ہجری 570 عیسوی کے بعد ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 610 عیسوی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ ابھی 1500 سال پہلے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ آسمانوں اور زمینوں کے وجود میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی شان، آپ کی بزرگی، آپ کا رتبہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل خلق السماوات والارض ب1000 عام۔ آسمانوں زمینوں کے بنانے سے 1000 سال پہلے ایک دفعہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ آسمان بھی نہیں بنا ہے، زمین بھی نہیں بنی ہے، سورج و چاند بھی نہیں بنے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ جل شانہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب سے اللہ جل شانہ موجود ہے اللہ کا کلام موجود ہے، اور اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ انک لمن المرسلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا میں آنے کے بعد آپ کے اوپر جو بوجھ پڑے گا اور اس بوجھ کی وجہ سے جو آپ کو دشواری اور تکلیف ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ کہ نبی جی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اس سے مشقت اٹھائیں۔ تو آسمانوں اور زمینوں کے بننے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا۔ حضرت آدم جنت کی تمام تر نعمتوں کے ہونے کے باوجود
जन्नत तो नेमतों का घर है। उस नेमतों के घर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई, अकेलापन महसूस करने लगे हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने हजरत आदम की बाईं फसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दोनों को जन्नत में ठहराया और ताकीद की, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये पूरी जन्नत तुम्हारे लिए खुली ही हुई है, कहीं भी आओ जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, सब खुला हुआ है, इजाजत है, बस ये इस एक दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन शैतान ने दिल में वसवसे डाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, और भूल क्या, अल्लाह का फैसला था, इसलिए कि हजरत आदम को जन्नत में ठहराना मकसूद नहीं था। अल्लाह ने पैदा करते वक्त पर कह दिया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं तो हजरत आदम को जमीन में भेजना चाहता हूं। तो जन्नत में ठहराना तो मकसूद नहीं था, जन्नत में वापस लौटाना मकसूद था, कि दुनिया से होकर फिर जन्नत में आए। तो हजरत आदम से भूल हुई, हजरत आदम को दुनिया में उतार दिया गया। हजरत आदम से भूल हो गई तो हजरत आदम बहुत शर्मिंदा हो गए। हजरत आदम के दिल में एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह की बात की नाफरमानी कर दी। आप तौबा करने लगे, अल्लाह से रोकर माफी मांगने लगे। उलमा फरमाते हैं कि 40 साल तक हजरत आदम ने आसमान की तरफ उठाकर नहीं देखा सर, शर्म की वजह से। एक दफा हजरत आदम के दिल में ख्याल आया, आपने दुआ मांगी, कहा कि परवरदिगार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बख्श दें। अल्लाह जल्ल शानहू ने पूछा, आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं? हजरत आदम ने कहा, मैं तो नहीं पहचानता, अलबत्ता जब आपने मेरे बदन में रूह डाली और मेरी आंख खुली तो मेरी नजर अर्श पर पड़ी, और अर्श पर जो सबसे पहले मैंने देखा वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने समझा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई और शख्सियत नहीं है जिसका नाम अल्लाह के नाम के साथ में जोड़ा हुआ है। तो मैं आज उन्हीं के नाम की बरकत से मांगता हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, अगर उनको पैदा करना ना होता तो आप भी वजूद न पाते हैं। तो रसूलुल्लाह की दुनिया में तशरीफ आवरी से बहुत पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत शुरू हो चुकी है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मोहतरम है, चचा है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार फरमाया, नातिया अशार, हुजूर की शान में नातिया अशार हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कहे हैं। उन नातिया अशार में हजरत अब्बास ने बड़ी अजीब बात फरमाई है। फरमाते हैं कि हजरत नूह कश्ती में सवार होकर उस जबरदस्त तूफान के बावजूद, जिस तूफान में सारी जमीन की आबादी डूब गई, तमाम इंसान गर्क हो गए, उसमें सिर्फ हजरत नूह और हजरत नूह के साथ में 80-82 आदमी बच के निकले हैं। जूदी पहाड़ी पर जाकर वो कश्ती रुकी है। फिर उसके बाद से नई इंसानी आबादी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला एक और गोया अंदाज से, एक और रुख से हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह की शान बयान करते हुए फरमाते हैं कि हजरत नूह की कश्ती उस जबरदस्त तूफान में कैसे डूब सकती है कि हजरत नूह के अंदर अभी वो नूरे मुहम्मदी बाकी है। उस नूरे मुहम्मदी की बरकत से अल्लाह ने हजरत नूह की कश्ती को बचाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जबरदस्त आग जलाकर उस आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो आग
نقصان نہیں پہنچا سکی۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلو گلزار ہو گئی، اس نے راحت پہنچائی۔ حضرت آدم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو کوئی معمولی اور ہلکی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، اللہ نے اس آگ میں راحت کا سامان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے رتبے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو وہ نمرود کی آگ کیسے جلا سکتی ہے جبکہ حضرت ابراہیم میں ابھی وہ نور محمدی باقی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو لے گئے، لٹا دیا، اوندھا منہ لٹا کر۔ حضرت ابراہیم کی طاقت، ایک نبی کو اللہ جل شانہ 200 مردوں کی طاقت دیتے ہیں۔ علماء کا فرمان ہے کہ ایک نبی کے اندر 200 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور پوری قوت کے ساتھ ان کے اوپر چھری پھرا رہے ہیں اور گردن کاٹنا چاہتے ہیں، گلا کاٹنا چاہتے ہیں، چھری بھی تیز ہے۔ حضرت ابراہیم کے بدن اور ہاتھ میں طاقت بھی پوری ہے، پوری طاقت کے ساتھ میں چلائی جانے والی وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن کو کاٹ نہیں سکی۔ حضرت عباس کا انداز ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چھری اسماعیل کو کیسے کاٹ سکتی ہے جبکہ اس اسماعیل کے اندر ابھی نور محمدی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یہ جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اللہ کے نام پر ان کی قربانی پیش کی گئی۔ حضرت علماء فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین ہے، ایک ذبیح نہیں 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، 2 ذبیحین جن کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی اللہ کے نام پر۔ خواجہ عبد المطلب تو اللہ جل شانہ نے خواب میں بیر زمزم، چاہ زمزم، وہ زمزم کا کنواں جاہلیت کے دور میں بند ہو چکا تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو یہ اللہ جل شانہ نے خواب میں بیر زمزم، زمزم کے اس کنویں کا نشان دکھایا۔ خواجہ عبد المطلب نے جب اس نشان پر کھدائی شروع کی تو سارا قریش، سارا مکہ حضرت خواجہ عبد المطلب کا مخالف ہو گیا، سب نے مل کر روکنا چاہا، لیکن خواجہ عبد المطلب نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت کے ساتھ میں کام کیا تو وہ چاہے زمزم کھلا اور وہ اللہ کی نعمت جو چھپ گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس عطا فرمائی۔ برسوں سے وہ زمزم کا کنواں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، اب وہ کنواں دوبارہ ملا۔ جب وہ کنواں دوبارہ ملا تو خواجہ عبد المطلب نے جب اس کی کھدائی شروع کی تو آپ کے بچے 1-2 بچے تھے اور آپ تنہا کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے تھے، تو کھدائی کے بعد دل میں ارمان پیدا ہوا، آپ نے سوچا کہ اگر میرے 10 بچے ہوتے تو آج کوئی میرے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ نہ کر سکتا۔ آج لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 بچے دے دے تو میں ایک اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 لڑکے خواجہ عبد المطلب کو دیے تو اپنے خواب کے مطابق ایک لڑکے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ 10 بچوں کے نام ڈال کر قرعے میں کہ کس کو ذبح کیا جائے، نام نکالا گیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم خواجہ عبداللہ کا نام نکلا قرعے میں، تو خواجہ عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نوجوان کو کیسے ذبح کرتے ہو، ایسا کرو کہ اس کی جگہ پر اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈال کر قرعہ نکالو، 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالو اور قرعہ نکالو، اگر 10 اونٹوں کا قرعہ نکل جائے
تو ख्वाजा अब्दुल्ला को छोड़ देना, 10 ऊंट ज़ुबा कर देना। 10 ऊंट एक तरफ लिखे, ख्वाजा अब्दुल्ला का नाम लिखा और कुरा डाला, तो ख्वाजा अब्दुल्ला का नाम दोबारा आ गया। लोगों ने कहा 10 के 20 कर लो, फिर 20 के 30 कर लो, 30 के 40 करो, यहां तक कि 10-10 बढ़ाते 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 जब 100 हुए और 100 के साथ में ख्वाजा अब्दुल्ला का नाम डाला गया, तो अब ऊंटों का कुरा निकला और अब्दुल्ला का कुरा नाम गोया नहीं निकला। तो ख्वाजा अब्दुल्ला की जगह पर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों को ज़ुबाह कर दिया। तो उलमा फरमाते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़बीह के बेटे नहीं है, बल्कि इब्नुज़ ज़बीहैन हैं। जी, ख्वाजा अब्दुल्ला को भी अल्लाह के नाम पर ज़ुबाह करने का इरादा किया गया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में वजूद में आने से पहले अल्लाह के रसूल की सीरत शुरू हो चुकी है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके अहकामात, आपकी तालीमात, आपकी रोशनी, आपका नूर, इसका सिलसिला क़यामत तक चलेगा। फिर क़यामत के कायम होने के बाद जब दोबारा हशर बर्पा होगा, तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक नया बाब खुलेगा, एक नई किताब खुलेगी। वहां से अल्लाह के रसूल की सीरत का एक नया हिस्सा शुरू हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अला व अना हबीबुल्लाहि वला फखर, सुनो मैं अल्लाह का हबीब हूं, मुझे कोई फखर नहीं है। व अना सय्यदुल वल्दी आदम वला फखर, मैं तमाम बनी आदम का सरदार हूं, मुझे इस पे भी कोई फखर नहीं है। आगे फरमाया, अला व अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा तहतहु आदम व मन दूनहु वला फखर। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये क़ियामत के दिन जब हशर का मैदान बर्पा होगा और तमाम इंसानियत कब्रों से उठेंगी और मिट्टी से निकलेंगे, हवाओं में जो बिखर गए थे वो दोबारा जिंदा होकर वजूद में आएंगे, वो जो समंदरों में पानियों में डूब गए थे, वो जो दरिंदों के पेटों में चले गए थे, वो जो परिंदों के पोटों में चले गए थे, वो सब दोबारा जिंदा होंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे सूर पर जब तमाम इंसानियत खड़ी होगी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वाना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हशर के मैदान में हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और मैं वो हम्द का झंडा लेकर चलूंगा। तो तहतहु आदम व मन दूनहु, तो उस झंडे के नीचे हजरत आदम से लेकर क़यामत तक का आखिरी इंसान उस झंडे के नीचे होंगे। पूरी इंसानियत को मैं झंडा पकड़कर अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, जब सारी इंसानियत मिलकर अल्लाह के पास जाएंगे तो मैं उनका कायद होऊंगा। वाना खतीबुहुम इज़ा उनसितू, जब हशर के मैदान में सबको खामोश करा दिया जाएगा और किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी और बोलने की हिम्मत नहीं होगी, और वो सब नफ्सी 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 कह रहे होंगे, तो उस वक्त पर बोलने की हिम्मत और खतीबुहुम, उन सब की तरफ से खतीब और सब की तरफ से जी जो तर्जुमान बनकर अल्लाह से बात करने की हिम्मत कर सकेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अना खतीबुहुम इज़ा उनसितू, जब सब के सब खामोश कर दिए जाएंगे तो मैं उनका खतीब होऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर हशर के मैदान में पहुंचेंगे। वो सीरत का एक नया हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन, कि सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा कि हजरत आदम से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान हशर के मैदान में एक जगह इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। सूरज सवानेजे पर होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी,
لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. حشر کا ایک ایسا گھبراہٹ کا، خوف کا، ڈر کا ماحول ہوگا. یوم یجعل الولدان شیبا. اللہ جل شانہ اس کی ہیبت کو، اس کی گھبراہٹ کو، اس کے خوف کو، یہ حشر کے میدان کی دہشت کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹے الفاظ میں سمجھایا. فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ ایک دن ہے لیکن اس ایک دن کی گھبراہٹ ایسی ہے کہ اگر بچے کو بٹھا دیا جائے تو بچہ اس دن کی دہشت سے بوڑھا ہو جائے گا. اس کے خوف کی وجہ سے اس کا بچپنا دور ہو کر اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جائے گا. وہ ایسا گھبراہٹ کا دن ہے. اس دن حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت سارے کے سارے پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. سب کی زبان پر یہ ہوگا کہ میری اپنی حفاظت ہو جائے، بس مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں بات کرنا ہے. آج کسی کی سفارش کی ہمت نہیں ہے. ساری انسانیت مل کر حضرت آدم کے پاس آئے گی. سب آ کے کہیں گے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح اللہ نے آپ کے اندر پھونکی، آپ کو اپنا خلیفہ اللہ نے قرار دیا، تو آپ سب سے پہلے انسان ہیں، آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں. آج آپ ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سفارش کر سکتے ہیں. اللہ کو جو فیصلہ کرنا ہو کرے، لیکن حشر کے میدان کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دیں. حضرت آدم فرمائیں گے آج اللہ غضبناک ہیں، غضب غضبا شدیدا لم یغضب قبلہ وبعد. اللہ آج اتنا غصہ ہوئے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوئے تھے اور آج کے بعد کبھی اتنا غصہ نہیں ہوں گے. مجھے ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کے بات کروں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں نفسی نفسی. میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ کون سا چہرہ لے کے اللہ کے سامنے جاؤں؟ اللہ نے جنت میں ٹھہرا کے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اور اللہ کی بات کو میں بھول کے اس درخت کے قریب چلا گیا. آج میں تمہاری سفارش کے لیے پہنچوں اور اللہ مجھ سے پوچھے ہماری بات تم کیسے بھول گئے، تم نے ہماری بات کی نافرمانی کیسے کر دی، تو کیا جواب دوں گا میں اللہ کو؟ اس لیے مجھے ہمت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ. ساری انسانیت مل کر حضرت نوح کے پاس آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام آ کے عرض کریں گے آپ اللہ کے نجی ہیں، پسندیدہ ہیں، رازدار ہیں، آپ اللہ سے بہت قریب سے تعلق رکھنے والے. آپ چلے آگے بڑھے. اللہ نے آپ کو آدم ثانی بنایا، آپ ہی سے پوری دنیا کو دوبارہ بسایا. آپ چل کر اللہ سے سفارش کریں. تو حضرت نوح علیہ السلام جی ساری انسانیت سے کہیں گے مجھے اللہ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہے. جب کشتی میں سوار ہو گئے اور ہماری کشتی نکلنے لگی تو میرا بیٹا کنعان وہ ڈوب رہا تھا. میرا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب رہا تھا. میں نے اسے آواز دی یا بنی ارکم معنا، بیٹے آجا ہمارے ساتھ بیٹھ جا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. میرا دل پسیج گیا جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ڈوب گیا اور وہ ختم ہو گیا. تو باپ کا دل تھا شفقت سے بھر آیا. میں نے اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوب کر اپنے اللہ سے کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا. یہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر کا فرد ہے، یہ ڈوب گیا ہوں. تو اللہ غصہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہا کہ نوح یہ ساری کی ساری انسانیت جو ڈوب رہی ہے، 80-82 کے علاوہ جو سارے کے سارے ڈوب رہے ہیں، آخر یہ بتاؤ یہ کیوں ڈوب رہے ہیں؟ ان سب کو ڈبونے کا فیصلہ ہم نے صرف اس لیے کیا کہ آپ نے کہا انہوں نے میری بات نہیں مانی، اس لیے اللہ ان پر عذاب اتار دیجئے. تو ہم نے فیصلہ کیا نوح جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں.
हमने फैसला किया कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। ये बेटा तुम्हारा कन्नान अब डूब गया तो तुम कहते हो बेटा मेरा है। ये बेटा कलीमा नहीं पढ़ता, अल्लाह के वजूद को नहीं मानता और वो मेरे कलीमे का कायल नहीं है, मेरी तौहीद का कायल नहीं है, तो नूह तुम कैसा कहते हो जो मेरा नहीं वो तुम्हारा कैसे हो गया? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि वो तुम्हारी औलाद तुम्हारे खानदान का फर्द नहीं, वो तो बदअमल है। वो जो अल्लाह गुस्सा हुए थे, अल्लाह ताला ने फरमाया ये नूह नादानों में से मत हो जाना, वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है, मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ के सिफारिश करूं, मेरी हिम्मत नहीं है, तुम इब्राहिम के पास चले जाओ। इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं। लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे आप अल्लाह के खलील हैं, आपकी दोस्ती है अल्लाह से, आप चले अल्लाह से बातचीत करें, हमारी सिफारिश करा दें। हजरत इब्राहिम कहेंगे मुझे तो हिम्मत नहीं है, मैंने मौके पड़े तो बात को थोड़ा सा घुमा दिया था, सीधी सीधी सच्ची सच्ची साफ साफ बात के बजाय मैंने थोड़ी सी घुमा के बात की। आज अल्लाह पूछे तो पता नहीं क्या जवाब दूंगा। जब सारी हमारी कौम के लोग ईद मनाने के लिए बस्ती छोड़ के बाहर चले गए तो मैं उनके बुत कदे में गया, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में थी, मैंने एक का सर फोड़ा, एक का पेट फाड़ा, एक का हाथ तोड़ा, एक का पैर तोड़ा, सबको औंधे मुंह गिरा दिया और कुल्हाड़ी बड़े के पास रख के वापस आ गए। लोगों ने आके तमाशा देखा कि सब टूटे फूटे पड़े हैं, किसी का सर फटा है, किसी का पैर टूटा है, ये सारे बुत गिरे पड़े हैं। लोगों ने कहा आखिर ये किसने किया होगा? तो लोगों ने कहा एक नौजवान है इब्राहिम, उसने किया होगा। तो कहा बुलाओ उसको। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा किसने किया ये सब? मन कसरल असनामा, इन बुतों को किसने तोड़ा फोड़ा? तो मुझे सीधे सीधे कहना चाहिए था कि मैंने किया। मैंने बात जरा सा घुमा दी। मैंने कहा कुल्हाड़ी तो बड़े के पास रखी है, उससे पूछो। जी मैं मुझसे क्या पूछते हो? कुल्हाड़ी जिसके पास है उससे पूछो ना। बल फालहु कबीरुहुम, ये बड़े ने किया होगा, उससे पूछो। तो अगर आज अल्लाह पूछे ये बात तुमने सीधी सीधी क्यों नहीं की, सच्ची सच्ची बात क्यों नहीं की, तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मुझे भी हिम्मत नहीं है। तुम हजरत मूसा के पास चले जाओ, सारी इंसानियत मिलकर हजरत मूसा के पास आएगी। हजरत मूसा से कहेंगे आप तो अल्लाह के कलीम हैं, आप तो माशाल्लाह अल्लाह से गुफ्तगू की सआदत पा चुके हैं और आपको अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाकर जी अपने हम कलामी का शरफ बख्शा है, आज आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हजरत मूसा भी कहेंगे मुझे भी हिम्मत नहीं है। मैं निकला था बाहर, मैंने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक किब्ती था एक इसराइली था। मैंने देखा दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, इसराइली मजलूम है, किब्ती जालिम है। मैंने किब्ती को समझाना चाहा, वो जब जिद करने लगा तो उसकी जिद पर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे एक घूंसा लगाया। तो वकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैह, एक ही घूंसे में वो ढेर हो गया। मुझे क्या मालूम था एक गुस्सा नहीं बर्दाश्त करेगा, वो एक घूंसे पे ढेर हो गया। तो आज अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा कि बगैर किसी वजह के एक जान कैसे ले ली? इसलिए मुझे भी हिम्मत नहीं है। तुम ईसा के पास चले जाओ, सारी इंसानियत मिलकर हजरत ईसा के पास आएगी। तो हजरत ईसा कहेंगे कि हाँ जी मैं उनके पास तुम्हें लेके चलता हूं जो सिफारिश कर सकते हैं। ये हक मेरा भी नहीं है, ये हक उनका है जिनके पास मैं तुम्हें लेके चलता हूं। सबको लेकर हजरत रसूलुल्लाह के पास आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद शख्सियत है, वो अकेले अल्लाह के हबीब व पैगंबर हैं जिनके लिए अल्लाह की तरफ से दुनिया में ये पैगाम और ये ऐलान दे दिया गया, ये तमगा और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत ये दे दी गई कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दुनिया में ये ऐलान कर दिया, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना,
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह ने यह ऐलान किसी और पैगंबर को नहीं दिया जो ऐलान अल्लाह ने अपने हबीब को दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने आपको सुलह हुदैबिया के बाद, अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी थी कि सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने कहा हमने आपको खुली फतह दी है, और ये खुली फतह इसलिए दी लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, आपका अगला पिछला सब माफ और साफ है। आपका अगला पिछला सब कुछ माफ है, सब साफ है। ये वो पैगाम, ये वो इफ्तिखार, इम्तियाज, ये वो शरफ, ये वो इज्जत है जो इज्जत अल्लाह ने अपने हबीब को दी है। ये ऐलान कर दिया कि अगला पिछला कुछ बाकी नहीं है, आपका हिसाब किताब साफ है। तो अल्लाह के रसूल इसी ऐलान की बरकत से आगे बढ़ेंगे और सिफारिश करेंगे, अल्लाह के सामने सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह की तारीफ हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह जल्ल शानहू का गजब ठंडा होगा, अल्लाह जल्ल शानहू अपने हबीब से कहेंगे इरफा रासक, नबी जी सर उठाइए, इश्फा तुश्फा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। कुल जी सल तोता, मांगिए दिया जाएगा, कुल तुस्मा, कहिए सुना जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल का सर उठाया जाएगा, और वो पहला मौका होगा कि जब पूरी इंसानियत के हिसाब किताब के शुरू होने की सिफारिश, जिसको शफाअत कुबरा कहा जाता है, इस शफाअत कुबरा से हजरत आदम से लेकर कयामत तक के आखिरी इंसान हर एक को फायदा पहुंचेगा। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, उसी को अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया अना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़ाइन, कि सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूंगा और सबसे पहले मेरी ही सिफारिश कबूल की जाएगी। ये सीरत का वो हिस्सा है जो क़यामत के बाद शुरू होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना अव्वलु मन युहर्रिकु गलक़ल जन्नह, जन्नत के दरवाजों के पास पहुंचकर सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजों को खटखटाऊंगा। जन्नत के दरवाजों को जब खटखटाऊंगा तो रिजवान सवाल करेंगे कौन दरवाजे पर, तो जब मैं बताऊंगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रिजवान कहेंगे कि आप ही के लिए जन्नत के दरवाजे खोलने का हुक्म है, इसलिए आप तशरीफ लाएं, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना अव्वलु मन युहर्रिकु गलक़ल जन्नह, जन्नत के दरवाजों को सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा, और अल्लाह जल्ल शानहू मेरे लिए फयफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह जल्ल शानहू सबसे पहले मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। फयुदखिलनीहा, अल्लाह मुझे जन्नत में अंदर दाखिल कराएंगे। व माइया फक़राउल मोमिनीन, और गरीब मुसलमानों की एक जमात मेरे साथ होगी जो उस वक्त पर मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगी। तो मैं कर रहा था सीरत का एक हिस्सा वो है जो इस कायनात और दुनिया के वजूद में आने से पहले, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, आपकी वलादत मुबारका से पहले एक सीरत है। एक सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, आपकी जिंदगी तक, क़यामत तक, और सीरत का एक बहुत बड़ा बाब वो है जो क़यामत के बाद खुलने वाला है और पूरी इंसानियत के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो हिस्सा आने वाला है। तो हम सीरत का ये जलसा कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम। अब हम खुद अंदाजा करें कि जो सीरत कायनात के वजूद से पहले से शुरू होती हो और दुनिया के वजूद के खत्म होने के बाद भी जिस सीरत के अबवाब खुलते चले जाते हों, उस सीरत को हम 1, 1.5, 2 घंटे में क्या बयान कर सकते हैं, क्या सुन सकते हैं,
یہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک شعر کہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں دفتر تمام گشت و بھی پایا رسید عمر ہنوز در اول وصف تو ماندہ، کہتے ہیں کہ لکھتے 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 کاپیاں ختم ہو چکی ہیں، اب تھک کر ذرا ہم نے اپنے حال پر اپنے آپ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ عمر بھی ختم ہو رہی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ کتنا لکھا، یہ تو دیکھیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں جب لکھ لکھ کر جو کاپیاں ہم نے بھری تھی، زندگی بھی پوری ہو رہی تھی، ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا لکھا ہے، تو کہتے ہیں ہنوز در اول وصف تو ماندہم، ابھی تو اللہ کی پہلی صفت بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو زندگیاں فنا ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے پہلی صفت پوری نہیں ہو سکتی، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اشارہ دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کلمہ کہا ہے، کلمہ قرار دیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کلمہ ہے، کلمہ کہتے ہیں یہ ایک لفظ، ایک بول، اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ قرار دیا، تو ہمارے اور آپ کے نبی وہ تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک کلمہ ہیں، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہیں، بہت سارے کلمے ہیں، ایک نبی نہیں، کئی نبیوں کی شان رسول اللہ کی ہے، تو آپ گویا کلمات ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ساتوں سمندروں کو اگر سیاہی بنا دی جائے اور زمین پر موجود تمام درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور کلمات لکھنا چاہو، کلمات کا مطلب رسول اللہ کی شان لکھنا چاہو، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لن تنفد کلمات ربی، رب کے کلمات یعنی رسول اللہ کی شان پوری نہیں ہوگی۔ پھر ایک جملہ اللہ نے آگے بڑھا دیا، کہہ دیا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ 7 سمندر کے 70 ہو جائیں، 70 کے 700 ہو جائیں، 700 کے 7000 سمندر ہو جائیں، اور پھر بھی لکھنا چاہو تو وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور بھی بڑھ جائیں تب بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشے سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اسی زندگی کے گوشوں سے گویا ہمیں اپنی زندگی کے لیے کچھ روشنی لینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا رتبہ، بلند مقام دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے بتایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ جل شانہ نے ان 2 چھوٹی سی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے رتبے کو، آپ کے مقام کو، اور پھر آپ کی طرف سے امت کے ملنے والے مختلف پیغاموں کو خلاصہ کر کے بہت مختصر انداز میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، علماء یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے۔ اپنے حبیب کے علاوہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے ان کے نام سے پکارا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح کو نام سے پکارا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ کو نام سے پکارا، حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ، حضرت داؤد کو حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، ان سب پیغمبروں کو
یہ اللہ جل شانہ نے نام سے پکارا ہے، لیکن اپنے حبیب کو پورے قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھیں، کبھی اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارا، یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں پکارا، جہاں بھی پکارا لقب سے پکارا ہے۔ لقب سے پکارنا عزت ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، رتبے اور مقام کا لحاظ ہوتا ہے۔ آپ مولانا کو نام جانتے ہیں، امام صاحب کا نام آپ کو معلوم ہے جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نام سے پکار لیتے ہیں، لیکن جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جو جن کے دلوں میں دین کا اور علم دین کا ادب ہوتا ہے، وہ لوگ امام کو، حافظ کو، عالم کو، قاری کو نام سے نہیں پکارتے، وہ کہتے ہیں مولانا، حافظ صاحب، امام صاحب۔ ایسے ہی جی بیٹا یا رشتے کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی صحیح، اگر اس نے ڈاکٹری کی ہے اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اس کو نام سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن لوگ وہاں بھی احترام کرتے ہیں اور سامنے والے کی عزت کا خیال کر کے بجائے نام سے پکارنے کے ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، انجینئر صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ جب لقب سے پکارا جاتا ہے تو گیا نام سے پکارنے سے زیادہ اعزاز ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو نام سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا کہ یا ایھا النبی، گویا مقام بتایا، رسول اللہ کی شان بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کی جو محبت ہے وہ محبت بتائی ہے۔ اور دنیا میں یہ خود اللہ جل شانہ نے تاکید فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اللہ جل شانہ نے بیان دیا ہے۔ قرآن میں کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نبی کے سامنے آواز اونچی مت کرنا، اور جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، بلاتے ہو، پکارتے ہو، ایسے اللہ کے رسول کو مت پکارنا، اللہ کے رسول کو آواز نہ دینا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے اور آپ کو جو ہے بلاتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرمایا نادان، ناسمجھ، بے وقوف لوگ ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پیغمبر کے گھر کے دروازے پر آ کر جیسے دوسرے لوگوں کو دروازے پر پہنچ کر بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، ایسے نبی کو آواز نہیں دینا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ نبی کو گھر میں نبی ہیں، اپنی منزل میں تشریف لے گئے ہیں، یہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو پورا دن پوری رات تو تمہارے ہی پیچھے لگے رہتے ہیں، امت ہی کے لیے تو صرف کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت آرام کا، راحت کا، گھریلو ضروریات کا، وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر رسول اللہ جاتے ہیں تو اتنے میں بھی آ کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹانے لگو، دستک دینے لگو، آواز دینے لگو، پکارنے لگو، فرمایا یہ اچھا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہاں بیٹھ کے انتظار کرو، ابھی تھوڑی دیر میں رسول اللہ باہر آئیں گے، اور جب اللہ کے رسول باہر آئے تو بات کرنا، بیٹھ کے صبر کرنا، انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، یہ آپ کی اللہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کی آپ پر جو شفقت ہے، محبت ہے، اور آپ کی جو عظمت انسانوں کے سامنے ہے، اس کو خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں بھی بتایا یا ایھا النبی، نبی جی اے نبی جی، اور پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کر پکار کر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نبوت اور رسالت جو اللہ نے حضرت رسول اللہ کو دی ہے وہ نبوت خالدہ ہے، قیامت تک کی پیغمبری ہے،
اللہ کے رسول قیامت تک پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول قیامت تک رسول ہیں۔ آپ کی رسالت اور آپ کی پیغمبری ختم نہیں ہوگی۔ پچھلے پیغمبروں کی پیغمبری، ان کی رسالت کے لیے ایک میعاد تھی، ایک ویلیڈیٹی تھی۔ اس ویلیڈیٹی کی تاریخ کے گزر جانے پر ان کی پیغمبری ایکسپائر ہو گئی، ان کی پیغمبری ختم ہو گئی۔ حضرت آدم نبی تھے ایک زمانے تک، اس کے بعد حضرت آدم کی نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت نوح نبی تھے ایک زمانے تک، اس زمانے کے بعد حضرت نوح کی نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نبی تھے ایک زمانے تک، حضرت موسیٰ کی اس زمانے کے گزرنے کے بعد پیغمبری ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے ایک زمانے تک، اس زمانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیغمبری ختم ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ کی پیغمبری وہ قیامت تک ہے جی، ابد الآباد تک ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ رسول اللہ کی پیغمبری ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے، پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے اللہ کے آخری ہمیشہ کے نبی۔ یہ اللہ جل شانہ نے یا ایھا النبی میں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھا انا ارسلناک، نبی جی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن و مبشرن و نذیرن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، نذیر بنا کر، مبشر بنا کر، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، سراجا منیرا، اور چمکتا چراغ بنا کر، روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد کہتے ہیں اللہ جل شانہ کے رازدار کو، کہ اللہ کے راز جاننے والے، جس کو اللہ نے اپنے راز سنائے، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے راز بتائے۔ یہ اوتیت علم الاولین و علم الاخرین، پچھلوں کا جتنا علم تھا اور آگے آنے والوں کا جتنا علم ہے، قیامت تک کا سارا علم اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اوتیت علم الاولین و علم الاخرین، اگلوں پچھلوں کا علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور دنیا کی اس زندگی کے ضرورتوں کے جتنے راز ہیں وہ سارے کے سارے راز اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ آج دنیا والے، میں اور آپ، دنیا کی ضرورتوں، دنیا کی مختلف حاجتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر دیکھا دیکھی زندگی کی ضرورتوں میں، زندگی کے معاملات میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، مشکلیں آسان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت صحابہ دیکھا دیکھی کچھ نہیں کرتے تھے، حضرت صحابہ ہر کام سیکھا سیکھی کرتے تھے، پوچھ کے کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے تھے، زندگی کے ہر معاملے کا سوال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کے دل میں یہ بات بیٹھی تھی کہ زندگی کے تمام مشکلوں کے راز وہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کا جو حل ہے، حاجت کے پورا کرنے کا جو دروازہ ہے، زندگی کا جو راز ہے، وہ راز اللہ کے رسول بتائیں گے، اور اللہ کے رسول وہ راز بتائیں گے تو ہماری زندگی کے مسئلے آسان ہوں گے، مشکلیں حل ہوں گی، ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ صحابہ کی خصوصیت تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت صحابہ رسول اللہ کے پاس آ کر سوال کرتے، ایُّ الاسلام افضل، ایُّ الایمان خیر، سوالات کا لمبا سلسلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ بات پوچھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو صحابہ خاموش رہتے، اور باہر سے آنے والے بدو سوال کرتے، اور ان کے سوال سے زندگی کے راز کھلتے۔ صحابہ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی تھی، اور صحابہ ان چیزوں کو زندگی میں لیتے ہیں۔
ایک سوال میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک صحابی رسول نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، اور یہ وہ سوال ہے جو میرے اور آپ کے بھی ہر ایک کے دل میں چبھتا ہوا سوال ہے، میری اور آپ کی ضرورت کا سوال ہے کہ آج ہم سب کے دلوں میں یہ سوال چبھتا ہے اور ہم سب کے دلوں میں سوال ابھرتا ہے، لیکن ہم بجائے رسول اللہ سے پوچھنے کے ہم خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیکھا دیکھی لوگوں کے طریقے پر پیچھے چل کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا، اريد ان يوسع في رزقي، اللہ کے رسول روزی بڑھ جائے ایسی کوئی تدبیر بتائیے. اب آپ خود ہی بتائیں، یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ روزی بڑھ جائے. کون نہیں چاہتا روزی بڑھ جائے؟ معمولی ٹھیلا ڈھکیلنے والا، اس کے دل میں ارمان ہے کہ یہ ٹھیلا ڈھکیلتے ڈھکیلتے تو پوری جوانی کٹ گئی، کم از کم زندگی کے آخری دنوں میں کوئی چھوٹا سا دکان ہی صحیح مل جائے. وہ چھوٹے دکان والے کے دل میں ہے کہ اسی چھوٹے دکان میں پوری زندگی کٹ گئی ہے، ذرا بڑا دکان تو بن جاتا ہوں. بڑے دکان والے کے دل میں ہے کہ شو روم بن جاتی ہے. شو روم والے کے دل میں ہے کہ بالکل مین بازار میں دکان ہو جاتی. ہر آدمی آگے کی سوچ رہا ہے. یہ صحابی رسول، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا. ہم دنیا والوں سے پوچھتے ہیں کہ ترقی کرنا ہے، ایک کے دو دکان، دو کے چار دکان بنانا ہے، کوئی تدبیر بتائیے. تو دنیا والے تدبیریں بتاتے ہیں. کیا تدبیر بتاتے ہیں؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا ڈیلی روٹیشن کتنا ہے، کہ آپ روزانہ کتنا کما لیتے ہو، ڈیلی روٹیشن کتنا ہے، آپ بتائیں. 2-4 ہزار روپے کما لیتا ہوں. تو کہیں گے 1000 روپے زندگی کی ضرورتوں کے لیے کافی ہیں. یہ 2000 میں 1000 روپے آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، زائد ہے. تو ایسا کرو کہ بینک سے قرض لے لو اور 1000 روپے بنتے چلے جاؤ. تھوڑے دنوں میں قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ایک کی جگہ پر 2 دکان بھی ہو جائیں گے. یہ تدبیریں سکھا کے دیتے ہیں. اور جس دن آدمی بینک سے سودی قرض لیتا ہے اس دن وہ اللہ سے جنگ شروع کر دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سے جنگ شروع کر کے کون جیت سکتا ہے، کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ جو روٹیشن تھا، جس روٹیشن کے بھروسے پر کام شروع کیا تھا، وہ روٹیشن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتمد علی علمہ فقد ضل. جو آدمی اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرا علم مجھے راستہ دکھائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ گمراہ ہو کے رہے گا. علم پر بھروسہ کرنے والا گمراہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَىٰ عِزِّهِ فَقَدْ ضَلَّ. جو آدمی اپنے منصب عہدے پر، اپنی کرسی پر بھروسہ کرتا ہے کہ میری کرسی اور میرا منصب یہ مجھے عزت دلائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ جل شانہ لوگوں میں ذلیل کر کے دکھائیں گے. اللہ جل شانہ اس کو لوگوں میں ذلیل کر کے دکھائیں گے. وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَىٰ عَقْلِهِ فَقَدْ اخْتَلَّ. جو اپنی دانش پر، اپنی سمجھ پر اور اپنے ہوشیاری پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں بہت ہوشیار، میں بڑا شانہ اور میں بڑا سمجھدار ہوں، تو اللہ جل شانہ اس کی عقل میں خلل پیدا کر دیتے ہیں. اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اپنی سمجھ کے فیصلوں سے ہی اس کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے. اور فرمایا وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ مَالِهِ. جو اپنے مال پر بھروسہ کر کے کام کرے گا، اللہ اس کے مال کو تنگ کر دیں گے، مال اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوگا. وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَىٰ مَالِهِ فَقَدْ قَلَّ. جو مال پر بھروسہ کرے اس کا مال اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ. ان میں سے کسی پر بھروسہ نہ کرے، نہ مال پر، نہ عقل پر، نہ علم پر،
जी ना अपनी इज्जत पर, तो अल्लाह के रसूल फरमाते मन अतमद अल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, फला कल्ला, जरूरत पड़े तो माल कम नहीं पड़ता, वलख्तल्ला, उसकी अकल खराब नहीं होती, वला जल्ला, और न वो जलील होता है, वला जल्ला, और न वो गुमराह होता है, कि अल्लाह उसका सहारा बनते हैं। तो यहां क्या हुआ, आदमी ने रोटेशन पर भरोसा करके काम शुरू किया तो रोटेशन घटना शुरू हो जाता है। एक साहब आए चंद साल पहले, उन्होंने कहा कि हजरत एक मेडिकल की दुकान चल रही थी बहुत अच्छी, अब 2 की कोशिश की। लोगों ने बताया कि 2 मेडिकल दुकान अगर खोलना है तो बैंक से लोन ले लो, लेकर जो है मेडिकल, आपकी एक मेडिकल में 3,000 बचते हैं तो 2 में 6,000 बचेंगे, 6 महीने 8 महीने साल के अंदर अंदर जी आपका कर्ज उतर जाएगा और एक के 2 मेडिकल हो जाएंगे और कमाई भी बढ़ जाएगी। तो मैंने उनकी बातों पे भरोसा करके एक की जगह पर 2 मेडिकल खोल लिए, लेकिन अब मुंह छुपाता फिर रहा हूं, इतना कर्ज हो गया है कि जीने से बेहतर मरना अच्छा लगता है। तो बुजुर्गों, ये रास्ता नहीं है। अल्लाह के रसूल से पूछा, हम भी पूछें, इनसे पूछें, उलमा से पूछें। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं, उलमा हैं, उनके पास जाएं, उनसे मालूम करें। मसला जी, मसला क्वेश्चन को कहते हैं। मसला के माने है क्वेश्चन, सवाल करो, पूछो। हमारा हाल यही है कि हम पूछकर नहीं, सीख कर नहीं करते, देखा देखी करते हैं। दूसरों को करते हुए देखा, हमने भी कर लिया। जी, मेरे से बड़ी उम्र, मेरे से छोटी उम्र का आदमी माशाल्लाह कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है, मैं तो उससे भी कमजोर हूं, मैं उससे भी बड़ी उम्र का हूं, मैं क्यों खड़े होकर नमाज पढ़ो? तो वो भी कुर्सी पे बैठ के नमाज शुरू कर देते हैं। ये देखा देखी है। हमारा दीन देखा देखी का दीन नहीं है, हमारा दीन सीखा सीखी का दीन है कि जिसको जो मुश्किल हो वो पूछो, सवाल करो, मालूम करो, फिर जो है उसके ऊपर अमल करो। अलग अलग हालात होते हैं, सबके लिए एक मसला, एक फैसला नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग हालात के एतबार से अल्लाह के रसूल के फैसले होते हैं, तो वो मालूम करना चाहिए। रसूलुल्लाह से सहाबी रसूल ने पूछा, उरीद युवस्सा फी रिज़्क़ी, अल्लाह के रसूल रोजी बढ़ जाए, कोई तदबीर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान तदबीर सिखाई, जिसको हर आदमी कर सकता है, मर्द कर सकते हैं, औरतें कर सकती हैं। और इस चीज की हमारे माशरे में सबसे ज्यादा कमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदिम अला तहारा युवस्सा फी रिज़्क़िक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाकी सफाई का एहतिमाम करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ा देंगे। ये रोजी के दरवाजे कहाँ हैं? रोजी के दरवाजे अल्लाह ने पाकी सफाई में छुपा के रखे हैं। आज अजी पाकी सफाई का एहतिमाम नहीं, मुसलमान पाक साफ नहीं रहता, मुसलमानों के महल्ले पाक साफ नहीं रहते हैं। माँ बहनें भी सुन रही हैं, इसलिए अर्ज करता हूं कि घर पाक साफ नहीं रहते हैं। ये आजकल बच्चों को वो हकीस पहना दिया और फिर बच्चे ने गंदगी की तो उसको निकाला और निकाल के एक कोने में फेंक के छोड़ दिया। कोने में गंदगी पड़ी हुई है तो वो गंदगी रिज़्क़ को अंदर आने से रोक रही है। वो हमारे घर के कोनों में पड़ी हुई गंदगी, वो रोजी अंदर आना चाहती है, लेकिन रोजी को वो गंदगी रास्ता रोके हुए है जो उसको अंदर आने नहीं देती। रोजी का रास्ता बंद किया हुआ है। गश्तों में जमातें जाती हैं मुलाकात के लिए मुसलमानों से। बाजार में मुलाकात करते हुए एक मुसलमान के कंधे पे हाथ रखा, उससे कहा, भाई चलो मस्जिद में, अल्लाह के दीन की बात हो रही है। तो आम तौर से मुसलमान क्या जवाब देता है? मुसलमान कहता है, पाक नहीं हूं, मस्जिद नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि पाक नहीं हो। तो अब यहां जरा आप सोचें, पाक नहीं है, बाजार में क्या कर रहा है? बाजार में रोजी तलाश कर रहा है नापाकी के साथ है। और अल्लाह का फैसला है, दरवाजा रोजी का खुलेगा पाकी के साथ है, और नापाकी के साथ में दरवाजा नहीं खुल सकता। ये अल्लाह के रसूल से पूछा उन्होंने,
یہ शाहिद रसूलुल्लाह की शान है कि अल्लाह के रसूल राजदार हैं अल्लाह के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी उन्हीं सहाबी ने पूछा, उरीदु अन अकूना अखस्सन नास, मैं वीआईपी बनना चाहता हूं कि मुझे पूरे तौर से जहां जाऊं वहां मुझे इंपॉर्टेंस दिया जाए, मुझे अहमियत दी जाए, लोग जो है मुझे जी वीआईपी की तरह से मेरे साथ में मामला करें, जी मुझे हर जगह आगे बढ़ा दें, तरजीह दे दें। मस्जिद में जाऊं तो लोग पहले मुझे रास्ता दे दें, मैं जरूरत पूरा करने के लिए जाऊं लोग पहले मुझे मौका दे दें, मैं कहीं जाऊं जी बाजार में सामान खरीदने के लिए लोग मुझे पहले मौका दे दें। वीआईपी अखस्सन नास, लोगों में सबसे ज्यादा खास आदमी, स्पेशल जी स्टेटस चाहता हूं मैं, अपना स्पेशल स्टेटस। तो अल्लाह के रसूल से पूछा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान तरीका बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरिल्लाह तकुन अखस्सन नास, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें वीआईपी बना देंगे। कि जब अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें याद करेंगे। तो जिसको अल्लाह याद कर रहे हो उससे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? सबसे बड़ा वीआईपी तो वही है जिसको अल्लाह याद कर रहे हैं, जिसका तज़किरा आसमानों पर हो रहा है, जिसको आसमानों पर याद किया जा रहा है, उससे ज्यादा खास आदमी कौन हो सकता है? आप एक दफा अल्लाह का जिक्र करके देखिए, जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के देखें, फिर अल्लाह ताला आपको वीआईपी बना देगा। जहां जाएंगे आप अहलुल्लाह को देखें, बुजुर्गाने दीन आते हैं तो लोग उनको आगे बढ़ा देते हैं। हर मस्जिद में आए मुसल्ले में पहली सफ में जगह दे देते हैं, जरूरत पूरी करने के लिए जाए लोग रास्ता खोलकर उनको पहले जगह देते हैं। ये जरूरत में जहां पहुंचे, ये सवारी पर चढ़ने के लिए आए ट्रेन में, लोग ट्रेन में पहले उनके लिए जगह दे देते हैं। ये अल्लाह के जिक्र की बरकत है। उसी सहाबी ने पूछा, रसूलुल्लाह उरीदु अन अकूना अअज़्ज़न नास, रसूलुल्लाह मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बाइज्जत बनना चाहता हूं, मोस्ट रेस्पेक्टेड, कि सबसे ज्यादा मुझे इज्जत दी जाए, सबसे ज्यादा मुझे जो है एहतराम किया जाए, मैं दुनिया में सबसे बाइज्जत इंसान बनना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बन सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसअलिन नासा तकुन अअज़्ज़न नास, लोगों से मांगना छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें सबसे बाइज्जत बना देंगे। सवाल जिल्लत लाता है। आदमी जब हाथ फैलाता है, मांगता है, तो फिर बेइज्जती आती है। बहुत सादी मिसाल अक्सर मैं अर्ज करता हूं जी, सादी सी मिसाल से समझ सकते हैं। अपने साथ रहने वाले 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले दोस्त साथी जो हमारे ही साथ उठते बैठते हैं, किसी जरूरत के पेश नजर हमने अपने साथी से कहा जरा कलम दीजिए, तो उनके जेब में रेनाल्ड 15 रुपए 12 रुपए का कलम, वो हमें कलम देंगे, लेकिन कैसा देंगे? ऊपर का टॉप निकाल कर कलम देंगे। ये हमारी हैसियत, सवाल करने की वजह से हमारी हैसियत उनके पास 12-15 रुपए की भी नहीं रही। ये इज्जत घट गई, जिल्लत आ गई। इसको कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगना छोड़ दो, सवाल करना छोड़ दो। जी जब सवाल छोड़ दोगे, जवान हो, अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है, खुद कमा के खा सकते हो, बीवी बच्चों को खिला सकते हो, माँ बाप को खिला सकते हो, तो लड़की वालों से सवाल क्यों? ये लड़की वालों से सवाल बेइज्जती लाता है, पूरे घर खानदान के लिए बेइज्जती लाता है। इन्होंने सवाल किया, जहेज मांगा है, लोगों के सामने तो कह रहे थे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ बच्ची के बदन पर जो कपड़े हैं उन कपड़ों में शादी करके ले जाएंगे, लेकिन पीछे बैठे तो लंबी फहरिस्त सुनाई, खुद नहीं किसी रिश्तेदार को आगे बढ़ा दिया, वो रिश्तेदार सुनाने लगे, तो वो तज़किरा घरानों में खानदानों में चलता है। एक फर्द बेइज्जत नहीं होता, पूरा घराना बेइज्जत हो जाता है। इसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तसअलिन नास, मांगना छोड़ दो, सवाल करना छोड़ दो। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से मांगा, हजरत हकीम इब्न हिजाम ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कुछ आया था अल्लाह के रसूल के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल कुछ और दीजिए, अल्लाह के रसूल ने फिर दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, रसूलुल्लाह कुछ और दीजिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इन्नल माला हुल्वतुन खजीरतुन, सुनो जरा गौर से, ये माल बड़ा मीठा है, ये माल बड़ा हरा भरा, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अगर तुम इसको हक के साथ में लोगे अल्लाह बरकत देगा, और हक से हटकर लोगे, नाहक अगर माल लोगे तो अल्लाह इसके अंदर की बरकत निकाल लेंगे। और जब माल के अंदर की बरकत निकल जाएगी तो क्या होगा? माल के अंदर की बरकत निकल जाएगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जूल बकर की बीमारी हो जाएगी। एक बीमारी होती है जानवरों को, ये जानवर चरता है, फिर थोड़ी देर के बाद बैठकर उस चरे हुए को फिर जो है वो जुगाल करता है, उस जुगाली पर उसके अंदर का जो कुछ था जमा वो हजम होता है, वो खत्म होता है, तो फिर उठकर जाकर फिर खाता, फिर चरता है। तो अगर ये तरतीब है तो फिर वो सेहतमंद है। अगर कोई जानवर जी चरता ही चला जाए, बैठ के जुगाल न करे तो हजम नहीं होगा, जी सिर्फ पेट भरता जाएगा तो एक दिन वो पेट फट जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सवाल करके किसी से माल लेना ये नाहक रास्ता है, और जब नाहक रास्ते से आदमी माल जमा करेगा तो उसके माल में बरकत नहीं होगी। हक के रास्ते से माल जमा करेगा तो माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। तो ये मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि सवाल उस सहाबी को हुजूर ने कहा, मांगना नहीं आगे से। उन्होंने नियत कर ली, अल्लाह के रसूल से आहद किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल नहीं मांगूंगा इसके बाद से। फिर उन्होंने कभी किसी से कोई चीज नहीं मांगी, यहां तक कि वो सफर पर जा रहे हो, घोड़े पर बैठे हो, घोड़े पर से कोड़ा नीचे गिर जाता तो बाजू खड़े हुए से नहीं कहते थे, भाई जरा कोड़ा उठा के दे दो। वो खुद घोड़े से नीचे उतरते, अपना कोड़ा उठाते, फिर घोड़े पर सवार होते। बाजू वाले ने कहा, रे वो आप मुझसे कहते मैं उठा के दे देता। तो उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है किसी से सवाल नहीं करूंगा। तो सवाल छोड़ दीजिए, हुजूर शाहिद है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद हैं, राजदार हैं। हमें जिंदगी के मुश्किलों में सामने वाले को देखकर नहीं जलना है कि सामने वाला किधर जा रहा हम उसके पीछे चले, जी उसके पीछे चलेंगे। एक सरदार जी ने जिस सामने वाले से पूछा कि भी जरा रास्ता दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे आओ। तो सरदार जी ऐसा दीवाना था कि जी वो साहब रास्ता दिखाते दिखाते अपने घर के गैरेज में गए तो पीछे सरदारी की गाड़ी खड़ी थी, ये पीछे ही चलता हुआ आ गया। कि रास्ता देखो का मतलब ये आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद अपनी मंजिल देखकर चलना शुरू करो। जिंदगी में गोया एक मोमिन को, मुसलमान को अपनी समझदारी के साथ जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राज दिखाए उन राजों को मालूम करें। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल से मालूम करें का मतलब आज के दौर में वारिसीन अंबिया से मालूम करें। पैगंबरों के जो वारिसीन हैं उनसे पूछें, जिंदगी के मसाइल पूछें, वो आपको बताएंगे कि कौन सा रास्ता खैर का रास्ता, भलाई का रास्ता, आसानी का रास्ता है, जिस रास्ते से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शान अल्लाह जल्ल शानहू ने बयान फरमा, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन। अल्लाह ए नबी जी हमने आपको मुबश्शिर बना के भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला। ये उम्मत को, इंसानों को आपने छोटी छोटी चीजों पर खुशखबरियां सुनाई हैं, आपने बशारतें सुनाई है कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, अल्लाह ताला कैसे नवाजेंगे, कैसे अल्लाह देंगे। एक गिलास पानी जहां पानी मिल रहा हो, पानी जहां दस्तयाब हो, आसानी से पानी मिलता हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां पानी मिलता हो वहां पानी पिलाना ऐसे है जैसे गुलाम को आजाद करना।
غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ لوگ صدقہ دیتے ہیں، بکرا ذبح کراتے ہیں، جی بکرا ذبح کرائے 5,000 6,000 7,000 5,000 6,000 روپے خرچ کر کے صدقے میں بکرا ذبح کراتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گائے ذبح کراؤ تو وہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ گائے کیسے ذبح کرائیں، وہ تو 30-40 ہزار کی ہو جائے گی، اور اگر کہا جائے کہ اونٹ ذبح کراؤ وہ تو 70-80 ہزار کا ہو جائے گا۔ انسان کو آزاد کرو وہ تو 5 لاکھ 7 لاکھ کا ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر انسان بکتے تو کم سے کم 5-7 لاکھ سے کم تو نہیں ہوتی ان کی قیمت، تو 5-7 لاکھ صدقہ کرنا بھی مشکل ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، لیکن 1 گلاس پانی پلانا آسان ہے۔ آپ کسی کو بھی 1 گلاس پانی پلا دو، اللہ جل شانہ آپ کو 1 غلام صدقے کا ثواب دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے کہ آدمی کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اجر میں حاصل کروں گا۔ جس جگہ پانی نہیں ملتا ہو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پانی نہ ملے ایسی جگہ پانی پلانا ایسا ہے جیسے مردے کو زندگی دینا۔ کوئی کینسر کا بیمار ہو، اس کو اندازہ ہو گیا ہو کہ میں مرنے والا ہوں، 2-4 دن کا مہمان ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے اس کو کھلائی اور اس کا کینسر دور ہو گیا، وہ مرتا ہوا جی گیا، تو وہ کتنا آپ کا احسان مند ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مردے کو جلانے کی جو اجر ہے وہ اجر پانی پلانے کا اجر ایسی جگہ پر جہاں پانی نہ ملتا ہو۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں سنائی، حضور نے خوشخبریاں سنائی، نیک اعمال کی خوشخبریاں، بھلے اعمال کی خوشخبریاں۔ پھر اللہ کے رسول کی شان میں اللہ نے فرمایا وَالنَّذِيرًا، اللہ جل شانہ اللہ کے رسول ڈرانے والے بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، آپ نے حالات کی خبر دی ہے، حالات کو آپ نے سنایا ہے، یہ حالات بگڑیں گے، فتنے آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، ان فتنوں سے ڈرایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے انی انا النذیر العریان، جب پچھلے زمانے میں کوئی خطرہ پیش آتا تھا تو اس خطرے کو ڈرانے کے لیے یہ لوگ ایک ترتیب اختیار کرتے تھے، طریقہ اختیار کرتے، اونچائی پر چڑھ کر کپڑا نکال کے کپڑا ہلاتے، تو جب اونچائی پر چڑھ کر اپنے بدن کا کپڑا نکال کے ہلاتے تو لوگ سمجھتے کوئی فوج آ رہی ہے، دشمن آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنی مثال دی، فرمایا انا النذیر العریان، میں برہنہ ڈرانے والے کی طرح سے ہوں، کہ میں تمہیں خطروں سے ڈراتا ہوں کہ زندگی میں خطرات پیش آئیں گے، دنیا ختم ہونے کے قریب ہے اور قیامت نزدیک آ رہی ہے، دن بدن ہم قیامت کی طرف پھسلتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال قیامت، آثار قیامت، علامات قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ میں 2-4 علامات قیامت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور کو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، اور یہ دور قیامت کا دور ہے، قیامت کبھی آ سکتی ہے، اور قیامت کے آنے کا ڈر اللہ کے رسول نے کیوں دلایا، کیوں بتایا کہ قیامت آ جائے گی؟ اس لیے بتایا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے میں اور آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے کہ قیامت اچانک آئے گی، ایسا نہیں کہ پہلے سے بول بتا کے آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، آدمی دودھ دوہ رہا ہوگا، جانور سے دودھ نکال رہا ہوگا، قیامت کا دھماکہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی کپڑے کی دکان پر پہنچے گا اور پہنچ کر کپڑے کی دکان میں کپڑے والے سے کہے گا مجھے 2 میٹر شرٹ پیس دیجئے، وہ شرٹ کا کپڑا نکال کے تھان کھول کے دکھائے گا، یہ تھان دیکھ کے پسند کرے گا، اور وہ پسند کرنے کے بعد یہ جیب سے پیسہ نکالے گا، وہ تھان کا کپڑا پکڑ کر کاٹنا چاہے گا، اتنے میں قیامت کا دھماکہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
बताया क़यामत अचानक आएगी, इसलिए क़यामत के आने का डर तुम्हारे दिल में अगर आ जाए तो तुम्हें तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए कि अल्लाह के रसूल तौबा है, नबी तौबा है। अल्लाह के रसूल ने उम्मत के लिए, इंसानों के लिए तौबा का दरवाजा खुलवाया है। कैसे कैसों की तौबा अल्लाह के रसूल ने कबूल कराई। अबू जहल के बेटे इकरमा की तौबा अल्लाह के रसूल ने कबूल कराई है। हमजा के कातिल वहशी की तौबा अल्लाह के रसूल ने कबूल कराई है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में रसूलुल्लाह को इतना सताया, रसूलुल्लाह की गोया हजू की, मजाक उड़ाया, उन सब की अल्लाह के रसूल ने तौबा कबूल अल्लाह के पास कराई है। मेरी और आपकी भी तौबा कबूल हो सकती है। हमें भी गोया तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, नजीरन, रसूलुल्लाह डराने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें डराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लंबी, बहुत लंबी हदीस है, बहुत तफसील से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत लंबे अलामतें इरशाद फरमाई हैं। मैं दो चार आपके सामने अर्ज करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यकून किताबुल्लाहि आरा व यकून अल-इस्लाम गरीबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग किताबुल्लाह को, कुरान मजीद को आर का सबब, ये आर शर्म का सबब न बना ले। ये हुजूर की बात सुने और आप आज का माहौल देखिए जी। कोई किसी से मुलाकात हुई, नौजवान से, आपने उस नौजवान से पूछा क्या कर रहे हो, उस नौजवान ने कहा MBBS कर रहा हो, तो आपका भी सीना फूल जाएगा। ये आपको भी माशाल्लाह फख्र महसूस, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे, बड़ी खुशी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। एक और नौजवान से मुलाकात हुई, आपने उससे पूछा क्या कर रहे हो, उस नौजवान ने कहा कुरान हिफ्ज कर रहा हूं, तो आप सर खुजाने लगेंगे, परेशानी आपको हो जाएगी और आप उसे मशवरा देने लगेंगे, बेटे माशाल्लाह हिफ्ज कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कुछ टेलरिंग सीख लो, कुछ इलेक्ट्रिक का काम सीख लो, कुछ प्लम्बिंग का काम सीख लो। आपको परेशानी है, उसको अपनी रोजी की परेशानी नहीं है, सुनने वाले को परेशानी है कि अब ये कुरान पढ़ के क्या खाएगा, हाफिज़ कुरान पढ़ बनकर ये कहां से खाएगा, ये परेशानी। लोग मदरसे वालों को जी मशवरे देते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इलेक्ट्रिक सुनाओ, सिखाओ, टेलरिंग सिखाओ, प्लम्बिंग सिखाओ। कि हमारे दिमाग में ये आ गया कि कुरान पढ़ के ये आदमी गोया नीचे आ जाएगा माशरे में। ये जो नीचे आ रहा है, इसको ऊपर उठाने के लिए कुछ न कुछ इन सब चीजों का सहारा देना चाहिए। हमने कुरान को सबबे इज्जत समझने के बजाय इंसानों के लिए हमने समझा कि वो सबबे जिल्लत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब ये जहन बनेगा, लोगों का ये माइंड सेट बनेगा, लोगों का जब ये जहन बनेगा, तो समझ जाओ क़यामत आ रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये निशानी है क़यामत की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यकून अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम अजनबी हो जाएगा। लोगों के लिए रसूम, रस्में वो तो माशाल्लाह अहमियत वाली रहेंगी, लेकिन इस्लाम के अहकाम अहमियत वाले नहीं होंगे। आपके पास पता नहीं, मैं आपके पास अर्ज करता हूं जी, बड़े बड़े मालदारों की शादियां होती हैं, मालदारों की शादियों में निकाह मस्जिद में हो तो मस्जिद में मुश्किल से 15, 20, 25 आदमी आते हैं निकाह में। वही शादी की दावत में जाके देखो तो 1000, 2000 आदमी दावत में आते हैं। ये निकाह जो असल, अरे सारी दावत का खुलासा तो असल निकाह है, निकाह अमल है, निकाह सुन्नत है, निकाह इस्लाम का एक खूबी है। लेकिन उस अमल की अहमियत खत्म हो गई। वो जो रिवाजी रस्मी चीजें होते हैं, हल्दी की रस्म, जुलवे की रस्म, पता नहीं कैसी कैसी रस्म, वहां तो सब घेरे रहते हैं, निकाह में नहीं पहुंचते। क्यों? निकाह का ये अमल लोगों के लिए अजनबी हो गया। ये इस्लाम गरीब हो जाएगा, इस्लाम मुसाफिर हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने आगे एक और बात बताई है, आप सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یفرح الاواخر ویحزن ذوات الاولاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاد والے وہ غمزدہ ہو جائیں گے، جن کی اولاد کم ہوگی وہ خوش رہیں گے. آج کا دور آپ دیکھیں، شادیوں کے لیے نسبت پیش کی جاتی ہے، بچی کے لیے نسبت کا سوال کیا جاتا ہے، لڑکا مانگا جاتا ہے، لڑکے کے لیے لڑکی مانگی جاتی ہے. تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ فیملی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے. چھوٹی فیملی ہے تو کہتے ہیں ہم اس فیملی میں اپنی بچی کی، اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر فیملی بڑی ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بڑی فیملی نہیں، ہمیں تو چھوٹی فیملی چاہیے. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتایا، جس زمانے میں اولاد پر، کثرت اولاد پر فخر ہوتا تھا، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بتایا کہ اولاد کی کثرت پر مرد بھی عورتیں بھی وہ شرمندہ ہو جائیں گے. 8 بچے، عورت کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. آج کوئی عورت ہمت سے نہیں بول سکتی میرے 8 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں. وہ 8-10 بچے بولتے ہوئے اس کا سر شرم سے نیچے جھک جاتا ہے. کسی کے 2 بچے ہوں تو وہ ماشاءاللہ بڑے فخر سے، مرد بھی بولتا ہے، عورت بھی بولتی ہے کہ میرے صرف 2 ہی بچے ہیں، ہماری بہت چھوٹی فیملی ہے. یہ گویا زندگی کا حصہ بن گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس کے 5 بچے ہوں گے وہ سوچے گا 4 ہی ہوتے تو اچھا تھا، اور جس کے 4 ہوں گے وہ سوچے گا کہ 3 ہی ہوتے تو اچھا تھا، اور جس کے 3 ہوں گے وہ کہے گا کہ 2 ہی ہوتے تو اچھے تھے، اور جس کے 2 ہوں گے وہ کہے گا کہ 1 ہی ہوتا تو اچھا تھا. یہ گویا رواج پڑے گا. قیامت کے قریب یہ حالات بنیں گے. یہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یکون الولد غیظا. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے وہ کیا نہ بن جائیں، آگ کا دریا نہ بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ بچے پٹاخہ بن جائیں گے. وہ بچے ضد، ہٹ ان کے اندر اتنی زیادہ ہوگی کہ ماں باپ ان کی ضد کو برداشت نہیں کر سکیں گے. آج چاروں طرف دیکھو، آج چاروں طرف یہی نظر آتا ہے کہ بچے وہ ماں باپ کی بھی کسی کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ان کے اندر کی جو ضد ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے. عام طور سے عورتیں جب بچہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے تو عورتیں علماء سے، بزرگوں سے، بڑوں سے یہ سناتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے ضدی ہو گیا کہ بچے کا یہ نام ہے. الگ الگ نام سناتے ہیں، کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے، تو نام سنا کے کہتے ہیں شاید نام کی وجہ سے ضدی ہو گیا ہے، نام بدل دیں تو بچے کی ضد بھی دور ہو جائے گی. میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایسا سوال کیا جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ بچہ نام کی وجہ سے ضدی نہیں ہوا ہے. چند سال پہلے اگر کہا جاتا تو ایسے کہا جا سکتا تھا کہ تم بچے کو گود میں لے کر اسکرین پر یہ دھوم دھڑاکا، یہ مار توڑ، یہ سب کچھ جو دیکھ رہی ہو یہ بچے کے کان میں ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ بچے کے ریکارڈر، وہ گود میں تمہارے جو بچہ لیٹا ہوا دودھ پی رہا ہے، وہ جو لیٹا ہوا خاموش گود میں پڑا ہوا ہے، اور تم سامنے کی اسکرین پر یہ سب کچھ جو دیکھ رہی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بچے کے دل میں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہی بچہ جب 2 سال 2.5 سال میں بولنا شروع کرتا ہے، ہاتھ پیر چلانا شروع کرتا ہے، تو وہ جو کچھ ریکارڈ ہوا تھا وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. تو ماں کو لگتا ہے کہ بچہ تو بہت ضدی ہو گیا ہے. وہی بچہ جب ماشاءاللہ بڑھ کے پل کے 18 سال کا ہو جائے، 19 سال کا ہو جائے، تو 18-19 سال کا ہوتے ہوتے وہ بچہ تو ایٹم بم بن جائے گا، اور ایٹم بم بن کے پھوٹے گا تو پورا گھر پھوٹ جائے گا. دیکھ رہے ہیں آج ہم یہ سب کہ حالات کیسے ہو رہے ہیں. آج کا زمانہ اور بدل چکا ہے. اب نئے دور کا
निजाम बदल चुका है। आज के नए जमाने के अंदर पूरी दुनिया में है, मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया में बच्चों को खाना खिलाने का तरीका, बच्चों को खाना खिलाने का तरीका क्या है? एक ही तरीका पूरी दुनिया में, शहरों देहातों में एक ही तरीका राइज पा गया है। और वो तरीका क्या है? बच्चे को खिलाना तो पहले बच्चे के हाथ में मोबाइल थमाना, बच्चे के हाथ में मोबाइल रहेगा और मां जबरदस्ती बच्चे के मुंह में खाना ठोस रही होगी। और वो बच्चा जी, वो जो मामूली किस्म के गेम है, सीधे साधे गेम, उन गेमों में बच्चों को दिलचस्पी भी नहीं है। आज के बच्चों को दिलचस्पी कौन से गेमों में? जिसमें लड़ाई, धूम धड़ाका, मारपीट, ये ऐसे जो गेम है, वो गेम देख देख कर माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वो बड़े बच्चे बड़े होकर आखिर क्या बनेंगे। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यकून अल वलदु गईज़ा वल मतरु क़ईज़ा। जी, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि बच्चा गैज़ो गज़ब न हो जाए। जी, बच्चा खुद एक पटाखा न बन जाए। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल मतरु क़ईज़ा, ये बारिशें तूफानी हो जाएंगी। व यगीज़ुल इल्मु गईज़ा व यफ़ीज़ुल जहलु फ़ैज़ा, ये इल्म घट जाएगा, जहालत फैल जाएगी। यजतरिउ सगीर अलल कबीर वल्लईम अलल करीम, छोटे बड़ों पर जुर्अतमंद हो जाएंगे और कमीने वो शरीफ लोगों के ऊपर भी जुर्अतमंद हो जाएंगे, छोटे बड़ों से बेअदबी से बात करेंगे। ये माहौल बनेगा। ये सब निशानियां हैं, अलामतें हैं, जिन निशानियों अलामतों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सब निशानियां हैं क़यामत के नजदीक आ जाने की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तज़हरुल फितन, फितने फैल जाएंगे। अकील रिबा, जी, हर तरफ सूद आम हो जाएगा। शुर्बुल खमर, ये शराबें आम पी जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उस जमाने का है जिस जमाने में पुलिस का तसव्वुर नहीं था। पुलिस तो हजरत उमर ने शुरू फरमाई, सिक्योरिटी का निजाम, पुलिस का निजाम हजरत उमर ने शुरू किया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वह कसूर शुरत, ये कयामत से पहले हर तरफ शुरत, पुलिस और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अब घरों के पास सिक्योरिटी, रास्तों में सिक्योरिटी, कंपनियों के पास सिक्योरिटी, ये पुलिस, जिधर देखो चारों तरफ। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले जिस जमाने में शुरता क्या है ये मालूम नहीं था, उस जमाने में हुजूर ने फरमाया कसूर शुरत। और फिर हुजूर ने फरमाया कसुरल हम्माजूना वल गम्माजून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम्माजून और गम्माजून, ये चुटकुले सुनाए जाते हैं, लतीफे सुनाए जाते हैं। आदमी लतीफा सुनाता है ताकि थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए, नशात आ जाए। जी, बहुत देर से लंबे वक्त से आप बयान सुन रहे हैं, कभी कभी एक आध चुटकुला सुना देते हैं ताकि क्या आ जाए, आदमी के अंदर थोड़ा सा नशात पैदा हो जाए, जरा सा जो है जी ताजा बन जाए, ताजगी के साथ में दीन की बात सुने। एक टेलर साहब थे, हर आदमी उनके पास जाके कपड़े सिलाता तो वो हर एक के कपड़े निकाल लेते, चुरा लेते। सबके पास से कपड़ा थोड़ा बहुत चुरा लेते थे। बहुत मशहूर हो गए कि ये जो आदमी भी कपड़ा इनके पास ले जाकर देता है तो वो उसका कपड़ा मार लेते हैं। तो बात इतनी फैली कि ये फौजी, उसको सुनाया किसी ने, ये टेलर साहब बड़े होशियार हैं, जिसका भी कपड़ा सीने के लिए ले जाके देते हैं तो वो सबका कपड़ा मार लेते हैं। तो फौजी ने कहा कि मैं भी ले जाके कपड़ा दूंगा, देखते हैं कैसा कपड़ा मारते हैं। तो वो जाके कपड़ा देख के कहा कि मुझे एक जोड़ा सी के दे दो और मैं यहीं बैठा हूं, अभी मुझे सी के देना। अब फौजी है, पुलिस वाला, अब क्या करें, उसकी बात का इनकार भी नहीं कर सकते। जी, कपड़ा काटना शुरू किया, लेकिन आदत है कपड़ा मारने की। अब वो बैठा हुआ देख रहा है
जी मौका नहीं मिल रहा है तो क्या किया, तो टेलर साहब ने कुछ चुटकुले सुनाना शुरू किए, लतीफे सुनाए। तो वो लतीफे सुनकर फौजी हंसने लगा। फौजी हंसता हुआ नीचे झुकता तो ये जरा काट लेते, और एक चुटकुला सुनाया, फिर जरा काट लिया, और जरा सुनाया। तो चुटकुले सुनाते रहे, फिर अपना काम भी करते रहे। अब जब पूरा जितनी जरूरत थी निकाल लिया, तब चुटकुले छोड़ के अपने काम में लग गए। फौजी ने कहा कि भाई जरा और भी कोई चुटकुला, कोई जोक सुनाओ, कोई लतीफा सुनाओ। जी, तो टेलर साहब ने कहा और लतीफा सुनाऊंगा तो जुब्बा छोटा हो जाएगा। तो लतीफे जो सुनाए जाते हैं वो थोड़ा सा नशा आ जाए, जरा सा आदमी चौकन्ना हो जाए, फ्रेश हो जाए, उसके लिए सुनाया जाता है। लेकिन आज की दुनिया में अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया है कि कसुरल गम्माजून वल्लम्माजून, ये चुटकुला जोक क्या बन गया, जोक से जोकर बन गया। जी, फिर जोकर से आगे चलकर कॉमेडी आज के जमाने का एक पेशा बन चुका है। अलग अलग किस्म की कॉमेडियां हो गई, स्टैंड अप कॉमेडी जी, और पता नहीं कैसी कैसी कॉमेडी, लोगों ने उसको पेशा बना लिया। 24 घंटे की जिंदगी जी उसी के अंदर लग रही है, और लोगों का मजाक, शख्सियतों की किरदार कशी और माशरे की बुराइयों को माशरे में आम करने, बेहयाई को आम करने के लिए इन सब चीजों को बढ़ा दिया गया, बढ़ावा दे दिया गया। लोग शक्लें बनाते हैं, सूरतें बनाते हैं, फिर एक एक आदमी की किरदार कशी होती है और लोगों का मजाक और ठट्टा उड़ाया जाता है। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, कब 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया कसुरल गम्माजून वल्लम्माजून, ये गम्माजीन, ये कॉमेडी वाले, मजाक उड़ाने वाले, लोगों का ठट्टा बनाने वाले, लोगों की किरदार कशी करने वाले, ये बढ़ जाएंगे। आपको जिधर देखो उधर ये कॉमेडी वाले नजर आ रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले सुना है। तो बुजुर्गों में आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर की शान है नजीर होने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीर हैं। आपने अहवाले क़ियामत, आसारे क़ियामत, अलामात क़ियामत को बयान करके अल्लाह के रसूल ने हमें डराया है। और अल्लाह के रसूल ने क्यों डराया? इसलिए डराया कि हम तौबा करें, मर्द भी तौबा करें, औरतें भी तौबा करें, जिंदगी उस राह पर लाएं जो अल्लाह के रसूल ने हमें दी है, बताई है, समझाई है। आपका जो उसवा है मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, उस उसवे को अपनाकर जिंदगी के गुजारने की जरूरत है। वो इस्लामी तालीमात, वो रसूलुल्लाह की दी हुई पाकीज़ा जिंदगी, जिस जिंदगी को अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया सिराजन मुनीरा, वो एक रोशन चिराग की तरह से है। उलमा ने फरमाया रसूलुल्लाह की शान में सिराजे मुनीर इसलिए कहा गया कि चिराग से चिराग जल सकता है। अल्लाह के रसूल ने अपने चिराग से 1.25 लाख सहाबा का चिराग जलाया था। 1.25 लाख सहाबा ने ये लाखों दुनिया के इंसानों का चिराग जलाकर दुनिया को रोशन किया। आज पूरी दुनिया में मुसलमान के दिलों में ये ईमान का चिराग जल रहा है, लेकिन बुझता जा रहा है, मुंदलिल हो चुका है, कमजोर हो चुका है। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को, जिंदगी को अपनाकर अपने दिल में ईमान के चिराग को रोशन करने की जरूरत है। इसलिए आज के इस जलसे के सीरत के पैगाम के तौर पर मैं आपके सामने 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूं और फिर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल की शान शाहिद होने की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़दार हैं। हमें अगर जिंदगी के मसले में कोई मुश्किल पेश आए, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अल्लाह के रसूल से मालूम करना है कि मेरी इस मुश्किल का रास्ता क्या है, इस मुश्किल के रास्ते को आसान किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। और आज हम खास तौर से खवातीन माँ बहनों से अर्ज करता हूं, छोटी छोटी मुश्किलों को लेकर हम चक्कर लगाने लगते हैं। पहले ये किसी के सामने दम दरूद के नाम पर शुरू करते हैं, फिर तावीज के नाम पर आगे बढ़ते हैं, फिर पता नहीं कहां कहां का चक्कर लगता है।
اور چکر لگاتے لگاتے مسلمان خواتین کو مندروں کے سامنے تک دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول شاہد ہیں، ہم حضور سے اپنا مسئلہ سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشکل کا حل معلوم کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنانے اور مشکل کا مسئلہ حل کرنے کا آسان طریقہ وارثین نبی علماء ہیں، ان سے اپنے مسائل، اہل دل ہیں، اہل قلب ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے ذریعے سے زندگی کے مسائل معلوم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبشر اور نذیر بن کر گویا ہمیں زندگی کی راہیں آسان کر کے دکھائی ہیں، ہر نیک عمل پر خوشخبری سنائی ہے کہ نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے نعمتیں، نوازشوں کی بارش ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کر ہمیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے حضور کی ان دونوں شانوں سے بھی ہم یہ فائدہ اٹھائیں، جن چیزوں سے رسول اللہ نے ڈرایا ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جو بشارتیں سنائی ہیں وہ بشارتوں والے راستے پر چل کر ہم بھی گویا جو اصل بشارت جنت ہے وہ پانے کی کوشش کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحوں میں بھی دو باتوں کی تاکید کی ہے، وہ دو باتیں گویا رسول اللہ کی سیرت کا آخری پیغام ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جب آواز نہیں نکل رہی تھی، صحابہ نے آپ کے ہونٹ مبارک سے اپنے کانوں کو لگا کر سنا کہ اللہ کے رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو بول نکل رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور مجبور کمزور لوگوں کا حق۔ یہ دو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائے، نماز نہیں چھوڑنا اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، کمزوروں کا حق ادا کرنا، یہ اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے۔ اس لیے آج کی سیرت کے پیغام کے طور پر میں اور آپ سب مل کر یہ نیت کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک، زندگی کی آخری سانسوں تک نماز کے پابند بن کے رہیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے، گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، مرد ہو تو عورتوں کو، عورتیں ہو تو مردوں کو گویا نمازی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے۔ وما ملکت ایمانکم، ظلم و زیادتی نہیں، مرد عورت پر نہیں، عورت مرد پر نہیں، ماں باپ اپنے بچوں پر نہیں، بچے اپنے ماں باپ پر نہیں، پڑوسی اپنے پڑوسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں، بلکہ حقوق کی ادائیگی اور پاسداری کے ساتھ کمزوروں کے حق کو ادا کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے۔ یہ اللہ کے رسول کی تاکید ہے۔ جی اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، پورے امت کو اللہ کے رسول کے اس پیغام کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں جی ہمارے مفتی اعزاز صاحب کا، مسجد کے جی متولی صاحب کا اور دیگر ذمہ داروں کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا سیرت کا پروگرام آپ نے رکھا، تو اس میں دین کی دو چار باتیں کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنانے کے لیے آپ نے موقع دیا۔ محبت سے آپ نے جذبے سے ہماتن گوش ہو کر آپ نے دین کی بات سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ آج کے مل بیٹھنے، کہنے، سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔